السلام علیکم، آداب، میں خضر یافی اور آپ دیکھ رہے ہیں ANN اردو خبر نامہ۔ خبر نامے کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ ٹیکسٹائل صرف صنعت نہیں بلکہ بنکروں کی زندگی ہے، تلنگانہ کو جنوبی ایشیا کی ٹیکسٹائلز راجدھانی بنانے کا اعلان، CM ریونت ریڈی۔ CM ریونت ریڈی کے جلسے کو کامیاب بنانے وزراء کی اپیل، پپری میں انتظامات کا لیا جائزہ۔ پارٹی میں محنت کرنے والوں کو ہی عہدے ملیں گے، TPCC صدر مہیش کمار گوڑ کا منجریال میں DCC اجلاس سے خطاب۔ مندروں کی ترقی کے لیے حکومت سنجیدہ، باسر میں CM دورے کے پیش نظر انتظامات کا جائزہ۔ عادل آباد مزوڈی کمریا جینتی تقاریب، کلکٹر اور قائدین کا خراج۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ IT کا مطلب اب صرف انفارمیشن ٹیکنالوجی نہیں بلکہ انٹرنیشنل ٹیکسٹائلز بھی ہوگا۔ حیدرآباد میں منعقدہ 13ویں ایشین ٹیکسٹائلز کانفرنس میں CM ریونت ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کی شناخت ٹیکسٹائل سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ نظام دور کی ٹیکسٹائلز عظمت کو دوبارہ بحال کیا جائے گا، صرف ویکسین یا ایئر پوڈز ہی نہیں بلکہ دنیا کے کپڑے بھی تلنگانہ میں تیار ہوں گے۔ Because if everybody who weaves, if they were weavers, we have for the keynote address, and for that, if you have a vision, we are your perfect partner for global success. Together, we can create an end-to-end textile ecosystem which can be a game changer for the world. From cotton fields of Telangana to fashion shows in London, New York, Paris, Milan, Tokyo or Dubai, we will be your partners across the value chain. Hyderabad is a film production destination for not only India but the world. Recently, Netflix opened Island Studios here. I only inaugurated that Netflix Island. We have Tollywood and Bollywood using Hyderabad as a base, and now Hollywood has made its debut. We will encourage film industry to source their fashion also us. Environmental sustainability is our top priority, so we will create green textile hubs. جاریہ ماہ کی 6 تاریخ کو CM ریونت ریڈی کے ضلع عادل آباد دورے کو کامیاب بنانے کی اپیل وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے کی۔ انہوں نے کہا کہ 99 دن کے ایکشن پلان کے تحت ریاست میں ترقی دہ کاموں کو عوام تک پہنچانے کے لیے یہ دورہ ہو رہا ہے۔ وزراء نے عادل آباد کے پپری گاؤں میں انتظامات کا جائزہ لیا، باسرا مندر کی ترقی اور عادل آباد کو سیاحتی مرکز بنانے کا بھی اعلان کیا۔ దీంతో పాటుగా ఏదైతే ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మికత కోసం ఇప్పటికే మన భద్రాచలం గురించి అనౌన్స్మెంట్ చేయడం జరిగింది, సుమారుగా 500 కోట్ల రూపాయలు. ఇప్పుడు బాసరా సరస్వతి దేవాలయం 300 కోట్ల రూపాయలు. అంటే ఈ ఆధ్యాత్మికత ద్వారా కూడా ఆధ్యాత్మిక టూరిజం డెవలప్మెంట్, అందుకే ఈ అన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాల ద్వారా ఈ అడవి ప్రాంతమైనటువంటి ఈ యొక్క ఆదిలాబాద్ జిల్లా టూరిజం కూడా పెద్ద ఎత్తున నిధులు రాబోతా ఉన్నాయి. ఈ మీటింగ్ తర్వాత కూడా ప్రతి నియోజకవర్గం తిరిగి ఎక్కడెక్కడ ఏమేం చేయాలో వాటికి కూడా టూరిజం శాఖ మంత్రిగా అవన్నీ కూడా కార్యక్రమం చేసుకోవాలని. కాబట్టి చివరగా ఈ మీటింగ్ను రేపు 6వ తారీఖున జరగబెట్టే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి మీటింగ్ గ్రాండ్ సక్సెస్ అని, ఇందులో రైతాంగం, యువత, అట్లాగే పార్టీ వాళ్ళందరూ కూడా దీనిలో నిమగ్నమై పెద్ద అభివృద్ధికి మీరందరూ కూడా సహకరించాలని, తోడ్పాటు కావాలని మరొకసారి మీ అందరికీ మీడియా ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజలు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. منچریال ضلع میں کانگریس پارٹی کا DCC اجلاس منعقد ہوا، جس میں اعلیٰ قائدین نے شرکت کی۔
कायदी ने कहा कि कारकुनान की मेहनत से ही पार्टी इक़्तिदार में आई। BRS हुकूमत पर तनक़ीद करते हुए कहा गया कि क़र्ज़ों में बेतहाशा इजाफ़ा हुआ। कारकुनान को अवाम तक फलाही स्कीमात पहुँचाने की हिदायत दी गई। भी होता है। इसके 80% से ज्यादा जो है 80% से ज्यादा जो वोटर लिस्ट की मैपिंग होगी, लेकिन 20% के ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాం. మహిళా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలని సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాం. మంచిర్యాల జిల్లా నేను మంచిర్యాల జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ నందు నియమింపబడినందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ధన్యవాదాలు. ఈ రోజున ఇంతకు మాట్లాడిన అభివృద్ధి చెప్పినట్టుగా ఒక లక్ష్యం అయింది. గడిచిన 10 సంవత్సరాల నిరంకుశ పరిపాలన గద్దెదించి అధికారం రావడం జరిగింది. 2 సంవత్సరాలకి పార్టీ అధికారులు ఉంది. ఏ నమ్మకంతో ప్రజలు అంటే వందలాది మంది బిడ్డల ప్రాణత్యాగాల వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే గొప్పగా పరిపాలనలో అన్ని వర్గాల ప్రజల సమస్యలు పరిష్కారం కావాలని ప్రాంతీయ తెలంగాణ చేస్తే ఇలా దేశానికి ఆదర్శంగా గొప్పగా పరిపాలన చేసినటువంటి గత ప్రభుత్వం రాష్ట్రాన్ని పూర్తిగా అంటే అన్ని రంగాల్లో ఆర్థిక రంగంలో అధ్వాన స్థితి రాష్ట్రాన్ని అప్పుడప్పుడు మార్చింది. ఈ రాష్ట్రాన్ని 64 సంవత్సరాల పాటు 22 మంది ముఖ్యమంత్రి పరిపాలన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి. ఇంకా ఈ సంవత్సరం వారు చెప్పినట్టు 20,000 కోట్ల రూపాయలు ఏదైతే రుణమాఫీ చేసినామో ఈ సంవత్సరం ఉండదు. సో ఆ నిధులు కూడా మన గ్యారంటీ స్కీమ్లో ఏదైతే నిధులు అవసరమో ఆ నిధులు కూడా మనకి ఈ సంవత్సరము కొంచెం ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది. తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఎవరైతే రాజీవ్ యువ వికాసం ప్రారంభం చేయాలనుకుంటున్నారో ప్రత్యేకంగా మన కాంగ్రెస్ పార్టీలో చాలా మంది పనిచేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, అర్హత ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. వీళ్ళందరినీ చూసుకునే అవసరం ఉన్నది. అధికారులైనప్పుడు చాలా కష్టపడి మీ అందరి సహకారం వల్ల ఆనాడు రేవంత్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది. 10 ఏళ్ళు हुकूमत के मुशीर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत मंदिरों की तरक्की के लिए संजीदा है। बासरा में CM के दौरे के पेश नज़र इंतजाम का जायज़ा लिया। खुसूसी पूजा के बाद तरक्याती कामों के मकामात का मुआयना किया।
गोदाये गणदाये महातने धनमे दुषदां देवीं सर्वकामारोग्यमाविदाशोभामानमहि నిర్మల్ డిస్ట్రిక్ట్లో బాజర్లో పురాతన టెంపుల్ తెలివి తేదలతో పని చేసుకునే విధంగా చిన్న పిల్లలను కూడా తీసుకొచ్చి మనం శ్రీకారం చేస్తాం. ఫస్ట్ ప్రణాళిక చేపట్టి దాన్ని ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో 2 ప్లాన్స్ తీపించడం జరిగింది. దాంట్లో భాగమే ఆల్ సైడ్స్ రోడ్స్ 3 సైడ్స్ రోడ్స్ విధంగా రోడ్స్ వెడల్పు ఉండేటట్టు గుడిలో ఎక్కడ కూడా ఏం లేకుండా అంటే బాగుండేటట్టు షాపులు కూడా అవన్నీ లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉండేటట్టు కావాల్సిన పనులు టెంపుల్స్ ఎలా ఉన్నారో దాని ప్రకారం చూస్తూ आदिलाबाद जिला कलेक्टर राजेश शीशा ने कहा कि दुड्डी कुमरैया एक अजीम मुजाहिद थे जिन्होंने ज़मीन और इंसाफ के लिए जद्दोजहद की। आदिलाबाद में उनकी जयंती तकरीब मनाई गई और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। सीएम रेवंत रेड्डी 6 अप्रैल को आदिलाबाद का दौरा करेंगे। असम्बली इंचार्ज कदी श्रीनिवास रेड्डी ने आवाम से अपील की कि वो बड़ी तादाद में जलसे में शिरकत करके जलसे को कामयाब बनाएं। ఏప్రిల్ 6వ తారీఖు నాడు ప్రజాపాలన ముఖ్యమంత్రి కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణుల ముద్దుబిడ్డ అనుముల రేవంత్ రెడ్డి గారు బోత్ నియోజకవర్గం పిప్రి గ్రామానికి వస్తా ఉన్నారు. పెద్ద ఎత్తున ఆదిలాబాద్ నుంచి బోత్ నియోజకవర్గాల నుంచి పిప్రి గ్రామానికి వేలాదిగా తరలి రావాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క గారు, ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు గారు, ప్రభుత్వ ప్రధాన సలహాదారులు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు పెద్దలు ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారు అందరూ కూడా పాల్గొనేటువంటి సభ బోత్ నియోజకవర్గం పిప్రి గ్రామానికి వేలాదిగా ప్రజలు తరలి రావాలని మనస్ఫూర్తిగా ప్రజా ప్రభుత్వాన్ని ఆశీర్వదించమని వేడుకుంటా ఉన్నాం. అట్లనే కాంగ్రెస్ పార్టీ గత 2.5 సంవత్సరాలలో చేపట్టినటువంటి అనేక సంక్షేమ పథకాల్ని ఆశీర్వదిస్తూ భవిష్యత్తులో ప్రారంభించబోయేటువంటి అనేక సంక్షేమ పథకాల్ని మరింతగా ఆశీర్వదించేందుకు మీరంతా కూడా ప్రజల ఆశీర్వాదం కావాలని ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం, ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు, నాయకులు, అభిమానులు గ్రామం నుంచి, పట్టణాల నుంచి, వార్డుల నుంచి పెద్ద ఎత్తున ప్రజల్ని బహిరంగ సభకు తరలించాలని, అలాగే మంచినీటి ఏర్పాట్లు కానీ, భోజన సదుపాయాలు కానీ ఎక్కడికక్కడ గ్రామాలలో, పట్టణాలలో వీలైనంతగా ఏర్పాట్లు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి గారి, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారి సభను ప్రత్యేకంగా మనమందరం కూడా విజయవంతం చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతా ఉన్నాము. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారి పాలనలో అడుగు బలహీన వర్గాలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ సోదరులు, అగ్రవర్ణాలలో పేదలు, రైతులు, కార్మికులు, కర్షకులు అందరికి కూడా న్యాయవాదులు అందరూ కూడా సంతోషించి ఆశీర్వదిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఇది. ఈ ప్రభుత్వానికి ప్రజల అండనే శ్రీరామ రక్ష, ప్రజల ఆశీర్వాదమే కొండంత అండ. మీ అండతో మరిన్ని సంక్షేమ పథకాల్ని ప్రవేశపెట్టి ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంతో పాటుగా బోత్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంతో పాటుగా అన్ని రంగాలలో ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ముఖ్యమంత్రి గారు కట్టుబడి ఉన్నారు. కాబట్టి
పెద్ద ఎత్తున బహిరంగ సభను విజయవంతం చేయాలని ఆదిలాబాద్ ప్రజల్ని ఆశీర్వదించమని మనస్ఫూర్తిగా చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తా ఉన్నాం. तेलंगाना स्टेट जर्नलिस्ट्स यूनियन आदिलाबाद ज़िले की नई मजलिस आमिला का इंतखाब अमल में आया. इस बात की इत्तला रियासती जनरल सेक्रेटरी अनिल कुमार ने दी. आदिलाबाद शहर में मुनक्किदा इंतखाबात के बाद इन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई. इन्होंने कहा कि ज़िले के एजाज़ी सदर के तौर पर नरेश, सदर के तौर पर सुभाष, नायब सदर के तौर पर स्वामी, जनरल सेक्रेटरी के तौर पर सायन्ना और ख़जानजी के तौर पर अमरीत को मुंतखब किया गया है. नई कमेटी के अरकान ने इस आज़म का इजहार किया कि सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए यूनियन की जानिब से मुसलसल जदोजहद की जाएगी और उनके हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा. ఆదేశానుసారం మరి దానికి అనుగుణంగానే మా జిల్లా బాడీ కూడా భవిష్యత్ కార్యాచరణని చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి చెప్పుకుంటూ పోతే మరి ఆ జర్నలిస్ట్ సమస్యలపై తెలియజేస్తూ మరి అంత దూరం నుంచి వచ్చిన మరి 2 నిమిషాలు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. వారికి కంగ్రాచులేషన్స్. నార్మల్ అన్న చేది కొంచెం ఓకే పోకుండా కొంచెం ఓకే కొంచెం ఆగంటే తెలంగాణ స్టేట్ జర్నలిస్ట్ యూనియన్ ఆదిలాబాద్ జిల్లా నూతన కమిటీని ఈరోజు ఎన్నుకోవడం జరిగింది. ఈ నూతన కమిటీకి తెలంగాణ స్టేట్ జర్నలిస్ట్ యూనియన్ తరఫున అభినందనలు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. తెలంగాణ స్టేట్ జర్నలిస్ట్ యూనియన్ గత 2 సంవత్సరాలుగా ప్రతి ఒక్క జిల్లాలో కమిటీలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఈ రోజున నూతన కమిటీని అట్టహాసంగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేయడం ఏమనగా జర్నలిస్టుల సమస్యలు గత కొన్ని సంవత్సరాల బట్టి సమస్యలుగానే ఉన్నాయి. ఈ సమస్యల పరిష్కారానికి ఏ ఒక్క యూనియన్ సంఘాలు కూడా ముందుకు రాకపోవడం చింతించవలసిన విషయం. అందువల్ల నేను తెలియజేసేది ఏంటంటే నూతన కమిటీకి మన యొక్క జర్నలిస్ట్ సంఘం తరపున మన యూనియన్లో కాకుండా ప్రతి ఒక్క జర్నలిస్టులకి మన యొక్క అవసరాలను తీర్చే విధంగా వాళ్ళ యొక్క సమస్యలను పరిష్కరించే విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్తారని నా యొక్క అభిప్రాయం. అందుకు అనుగుణంగా మన యొక్క యూనియన్ కమిటీ ముందుకెళ్తుందని నా యొక్క ఆదిలాబాద్ జిల్లా నూతన కమిటీ అధ్యక్షునిగా సుభాష్ని ఎన్నుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శిగా సాయనను ఎన్నుకోవడం జరిగింది. మరియు కోశాధికారిగా అమృతను ఎన్నుకోవడం జరిగింది. ఉపాధ్యక్షుడు స్వామిని ఎన్నుకోవడం జరిగింది. మిగతా కమిటీని పూర్తి కమిటీని త్వరలో విస్తరిస్తాం. आदिलाबाद के इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज़ किया गया. म्यूनसिपल चेयरपर्सन भंडारी अनुषा सतीश ने पूजा में शिरकत की. వాగ్దానం మనకు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారు చేశారు. వారికి మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. గట్టిగా రామ రామ హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ రామ హరే 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 కృష్ణ. తీసుకో స్వామి మొత్తం నువ్వే తీసుకో. కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే అను 116 రూపాయలను డొనేట్ చేస్తున్నారు. వారికి మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. గారు ఆదిలాబాద్ మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ అయినటువంటి బండారి అనుషా సతీష్ గారు మన యొక్క కార్యక్రమానికి మనకందరికీ తెలుసు మన యొక్క మందిర నిర్మాణ షెడ్ నిర్మాణ మాతాజీ వారి యొక్క భార్య అయినట్టు కూడా మంచి కైంకర్యంలో
టౌన్కి పిల్లల కోసం ఒక డెడికేషన్ సనాతన ధర్మాన్ని నేర్పించడానికి లాస్ట్ తర్వాత ఇక్కడ సో వారికి మా విశేషమైన రిక్వెస్ట్, వారు చైర్పర్సన్ గానే ఉన్నారు. మనకి మన యొక్క టెంపుల్ నిర్మాణానికి వారి యొక్క కృషి ఇంకా ఇప్పుడు గోకులాష్టమి అవన్నీ మేము పెద్ద గ్రాండ్గా చేసుకుంటాం. కృష్ణన్ భక్తులమే, ముఖ్యంగా భక్తులమే, ఈ పార్టీలకు సంబంధం లేదు. ఇస్కాన్ ఆదిలాబాద్ తరఫున గత 2 సంవత్సరాలుగా సుమారుగా 4 లక్షల మందికి అన్నదాన సేవ చేయడం జరిగింది. 4 లక్షల ప్లేట్ల ప్రసాదం వితరణ చేయడం జరిగింది. అలానే ప్రతి సంవత్సరము ఇక్కడ సుమారుగా 2 లక్షల మంది భక్తులు వచ్చి దర్శిస్తున్నారు స్వామివారి యొక్క ఆలయాన్ని. సనాతన ధర్మ ప్రచారంలో అటు ఊళ్ళల్లో కానీ, పిల్లలకి కానీ, యువతకి కానీ, పెద్దలకి కానీ ప్రచారంలో ముందున్నది. ధర్మ పరిరక్షణ, సమాజం యొక్క సేవ, భగవంతుడి యొక్క కైంకర్యం. రోజు భగవంతుడికి 6 సార్లు నివేదనలు జరుపుతూ అత్యద్భుతంగా స్వామివారి యొక్క కైంకర్యం జరుగుతున్నది. విశేషంగా వచ్చే ప్రజలందరికీ కూడా, భక్తులందరికీ కూడా విశేషమైన సౌకర్యాలు ఇవ్వాలి అనే ఒక సంకల్పంతో మందిరం యొక్క జీర్ణోద్ధరణ స్థితికి చేరుకున్నది. మందిరం యొక్క జీర్ణోద్ధరణ చేయడానికి ఈరోజు మనం శంకుస్థాపన, భూమి పూజ, లక్ష్మీ నారసింహ సుదర్శన హవనము, భగవంతుడి యొక్క విశేష పుణ్యాహవాచనము, విశ్వక్సేన ఆరాధన జరపడం జరిగినది. ఆదిలాబాద్లో ఈ ఆదిలాపురంలో ఉండే ప్రజలందరూ కూడా ఈ ఆలయాన్ని జీర్ణోద్ధరణలో సేవ చేసి ఆ భగవంతుడి యొక్క పరిపూర్ణ కృపాకటాక్షాలు పొందాలి అని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మీరందరూ కూడా రండి, స్వామివారిని దర్శనం చేయండి. స్వామివారి యొక్క ఈ కైంకర్యంలో జీర్ణోద్ధరణలో భాగపంచుకోండి. భగవంతుడి యొక్క అశేష విశేష కృపను పాత్రలు. 2025-24 2 లక్షల మంది ప్రజలు ఇక్కడికి వచ్చారు. అలానే 25 ఉత్సవాలు ప్రతి సంవత్సరం మనం ఇక్కడ చేస్తున్నాం. 25 ఉత్సవాలు. అలానే సనాతన ధర్మ ప్రచారం కోసం 5,000 మంది పిల్లలు, 2,000 మంది యువత. మన భగవద్గీత ప్రచారం ద్వారా సుమారుగా 10 లక్షల మంది లబ్ధి పొందుతున్నారు ఈ ఆలయం ద్వారా చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు దీన్ని జీర్ణోద్ధరణ చేస్తే ఇంకెంతో మందికి సేవ జరుగుతుంది అనే ఒక ఆశయంతో ఈరోజు కార్యక్రమం చేస్తాం. टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ आदिलाबाद का दौरा करेंगे। पार्टी इजलास में शिरकत करते हुए तरक्कीती कामों का जायजा लेंगे। మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు నూతనంగా నియమింపబడినటువంటి డిసిసి కార్యవర్గ సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి కార్యకర్తలకు, నాయకులకి దిశానిర్దేశం చేయడానికి ఆదిలాబాద్ పట్టణానికి విచ్చేస్తూ ఉన్నారు. రేపు 10 గంటలకు ఒక ప్రైవేట్ ఫంక్షన్ హాల్లో ఈ కార్యక్రమం జరగబోతూ ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యవర్గ నూతనంగా ఎన్నికైనటువంటి కార్యవర్గ సభ్యులందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు. రేపు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు పొలిటికల్ యాక్షన్ కమిటీ, రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీతో కూడా సమావేశమవుతారు. రేపు కార్యవర్గ సభ్యులు, పొలిటికల్ యాక్షన్ కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా పాల్గొని విజయవంతం చేయాల్సిందిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నాము. మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారికి ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ తరపున కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానుల తరపున स्वागतम सुस्वागतम। गुड फ्राइडे के मौके पर ज़िला भर में ईसाई बरदरी ने अक़ीदत के साथ इबादत अंजाम दी। चर्च में खुसूसी दुआएं और सुलेबी जुलूस निकाला गया। తన తండ్రికి సమర్పించుటను ధ్యానించు. నా రక్షకుడైన యేసువా,
మరి త్యాగముతోను నా సేవను మోసుకొనుటకు నాకు కావలసిన సహాయము దయచేయవలనని మేము ప్రార్థి చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరిన కాక నానాటికి దేవవరి ప్రసాదం చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. వెళ్ళిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరు, మీ గర్భఫలం చేస్తూ ఆశీర్వదింపబడిన వారు మేము. పరిశుద్ధ మరియమ్మ निर्मल पुलिस ने गांजे के ख़िलाफ़ ख़ुसूसी मुहिम चलाई। मुख्तलिफ इलाक़ों में छापे मारे गए और अवाम में बेदारी पैदा की गई। గాంజా సిగరెట్లు అమ్ముతున్నారని వచ్చింది లేదు కదండి. ఒకళ్ళు అట్లా రావాలి అట్లాగే మనకి మందు కానీ అవి ఇది బండ రిస్క్ మీరు పడతారమ్మా. మా దగ్గర దొరికిన తర్వాత ఎవరు అమ్మినా మీరే రిస్క్ పడతారు. ఆదేశాల మేరకు గాంజా గస్తీ అనే ప్రోగ్రాం నిర్వహించడం జరుగుతున్నది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు స్కూల్స్ దగ్గర, కాలేజెస్ దగ్గర మరియు వివిధ గ్రామాలలో ఎక్కడైనా గాంజా అమ్ముతున్నట్టు దృష్టికి వస్తే అక్కడ రైడ్ చేసి గాంజా పట్టుకొని కేసులు నమోదు చేయడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ మధ్యకాలం खानापुर म्यूनसिपल चेयरमैन और नायब चेयरमैन के इंतखाबात 4 अप्रैल को होंगे। सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं और नताइज दिलचस्पी का मरकज़ बन गए हैं। లోపల జరిగేదాన్ని మాత్రమే కూర్చుంటారు.
మిగతా వాళ్ళు వచ్చేదానికి ఇక్కడ బ్యారికేడింగ్ అక్కడ పర్సులు అక్కడ క్లోజ్ చేస్తాం, అక్కడ ముందర క్లోజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఇది మళ్ళీ ఇటువైపు ఓన్లీ అక్కడ చూసేసి వీళ్ళు క్యాండిడేట్ ఉన్నారంటే పంపిస్తారు. అలాంటి ఓన్లీ క్యాండిడేట్ మాత్రం आसिफाबाद ज़िले में ग्राम सभा के दौरान अवाम ने अपनी मुश्किलात खुलकर बयान की। मकानात की तकसीम और स्कूल मसाइल पर शदीद नाराज़गी ज़ाहिर की गई। ఉండాలి, ఎందుకంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి. అలా చేయకూడదు. నేను చూసినా కాబట్టి నాకు వాళ్ళతోనే మాట్లాడుతున్నా, అది కరెక్ట్ కాదు. రైట్, ఓకే. అయితే విషయం ఏంటి అంటే నేను ఎప్పుడు వెళ్ళినా కూడా లంచ్ అవర్స్ లోనే, ఎందుకంటే అటెండర్ కు చెప్పిపోతా ఏమని పిల్లలు నాకు ఆఫీస్ ఎటు పోతాడమ్మా, నేను అతన్ని మీరు ఆరు రోజులు మీరు సెలవు పెట్టుకుంటారు, 6 రోజులు సరే మీకు సెలవు ఉండొచ్చు, దానికి మేము మీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు, మీ పనులు ఉండొచ్చు, పోవచ్చు, అట్లేం లేదు. కానీ మినిమం అంటే మీటింగ్ ఉండాలంటారు, మేము అడుగుతున్నాము. ఎప్పుడు ఓకే. నెక్స్ట్ అంశం వచ్చేసి ఒకటి తీర్మానానికి సంబంధించింది. మనకు ఇంతకుముందు గత వారం క్రితం నుంచి మన జాడి ఒప్పు గారు మన సరణిలో కోళ్ల ఫారం పెడతామని ఈజీఎస్ నుంచి కోరుతున్నారు. వారికి మీరు అందరూ ఆమోదం తెలిపితే వారికి తీర్మానం ఇవ్వడం లేదు. ఎందుకంటే ఇది ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఇది బాగా ఇది సార్, మీరు కష్టపడి మీరు టీచర్ అయినరు, మీకు తెలుసు ఇది విద్యా వ్యవస్థ అయిందని తెలుసు. విద్యార్థులు అట్టిగా వేస్ట్ అయిపోతున్నారు సార్. మనకు ఉన్న విద్యార్థులని కాపాడుకోండి సార్, దయచేసి. మిమ్మల్ని ఏదో కించపరచాలి, మిమ్మల్ని పరిశ్రమ చేయాలని మాకు ఉద్దేశం లేదు సార్. మీరు దయచేసి అండర్స్టాండ్ చేసి, మీకు లీవ్లు ఉండొచ్చు. మీరు ఇప్పుడు ఉన్నారు 5 రోజులు మీరు కరెక్ట్ వస్తున్నారు, మేడం లేదు 5 days, మళ్ళీ ఆమె వస్తుంది, ఆమె 5 days, మళ్ళీ మీరు 5 days మీరు లీవ్ తీసుకుంటున్నారు. నార్లాపూర్లో అయితే అట్లా జరగదు. చాలా నేను ఉన్నప్పుడు నిజంగా సార్, నేను సర్పంచ్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా నేను విజయిస్తున్నాం, లేకుంటే ఏం లేదు. ఒక స్కూల్ పరంగా చాలా కాంప్లెక్స్ ఉన్నాయి. దయచేసి మీకు ఎన్ని లీవ్లు ఉన్నా మీరు ఉండాల్సిందే ఖచ్చితంగా. ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ ఉంటే లీవ్ తీసుకోండి. కానీ చాలా మటుకు ఎందుకు మేము మాట్లాడుతున్నామంటే, ఇంకో వేరే వాళ్ళు నేను ఒక్కరిగా అందరి తరపు నుంచి మాట్లాడుతున్నా. స్కూల్ మాత్రం కొద్దిగా మంచిగా నడిపియండి దయచేసి. వాళ్ళకు ఎక్స్ట్రా ఉన్నారు కాబట్టి అది నడుస్తుంది. దయచేసి మిమ్మల్ని తప్పుకంటలేమో, మీరు పిల్లల్ని మాత్రం జాగ్రత్త చేసుకోండి, మీరు కంటిన్యూ చేసుకోండి. आदिलाबाद के महल खानापुर में वाक़ मदरसा सुमैया लिल बनात का 13वां सालाना जलसा बराए ख़वातीन बउनवान ख़त्म बुखारी शरीफ व खिमार फ़जीलत का इनेकाद 5 अप्रैल बरोज़ इतवार को किया जा रहा है। ये प्रोग्राम अरफा गार्डन 7 नाला रोड आदिलाबाद में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मुनक़्क़िद होगा। इस रूहानी व तालीमी जलसे की निगरानी मुफ्ती अब्दुल अज़ीम असादी नाज़िम मदरसा सुमैया लिल बनात व मारिया लिल बनात करेंगे, जबकि सरपरस्ती हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद सदर तंजीम इमाम मौज़िनीन की रहेगी। जलसे की सदारत हज़रत शाह मोहम्मद असद साहब जौनपुरी नक्शबंदी करेंगे, जबकि मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मारूफ मुक़र्रिर शीरें बयां हज़रत मौलाना व मुफ्ती ज़ियाउद्दीन नदवी नक्शबंदी शिरकत करेंगे। जबकि निज़ामत के फ़राइज़ मदरसे की सदर मुअल्लिमा आलिमा व फ़ाज़िला अंजाम देंगी। इस मौके पर शोबे आलिमियत से 12 तालिबात और शोबे मोमिना से 34 तालिबात की तकमील अमल में आएगी। ये जलसा ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन व तालिबात के लिए रखा गया है, जिसमें बाद जलसा ख़वातीन के लिए ताम का नज़मी रहेगा। नाज़िम मदरसा मुफ्ती अब्दुल अज़ीम असादी ने मीडिया से बात करते हुए ख़वातीन से अपील की कि वह ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस बाबरकत जलसे में शिरकत करें। इस मौके पर असातिज़ा और दीगर ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे।
मौलाना मुफ्ती जियाउद्दीन नदवी साहब नक्शबंदी फरमाएंगे। ज़ेर सरपरस्ती हाफिज मोहम्मद मंजूर साहब सदर तंजीमुल आइम्मा वल मौज़िनीन आदिलाबाद फरमाएंगे। इमसाल 12 तालिबात शोबे आलिमियत से फारिग हो रही है और 35 तालिबात शोबे मोमिना से फारिग हो रही हैं। बरोज़ इतवार 5 अप्रैल सुबह 10 ता ज़ोहर यानी 3 बजे तक इंशाअल्लाह ख़वातीन के लिए ये जलसा अरफा गार्डन 7 नाला रोड में रहेगा। तमाम ख़वातीन हजरात से गुजारिश की जाती है कि अपनी बच्चियों को और आप खुद शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल फरमाएं। याद रहे 5 अप्रैल 2026 बरोज़ इतवार सुबह 10 ता ज़ोहर इंशाअल्लाह अरफा गार्डन में ये जलसा रहेगा और बाद जलसे के ख़वातीन के लिए खाने का इंतज़ाम भी रहेगा। खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस। टेक्सटाइल सिर्फ सनत नहीं बल्कि बंकरों की ज़िंदगी है। तेलंगाना को जनूबी एशिया की टेक्सटाइल्स राजधानी बनाने का ऐलान, सीएम रेवंत रेड्डी। सीएम रेवंत रेड्डी के जलसे को कामयाब बनाने वज़रा की अपील, पिपरी में इंतजामात का लिया जायज़ा। पार्टी में मेहनत करने वालों को ही ओहदे मिलेंगे, टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ का मंजरियाल में डीसीसी इजलास से खिताब। मंदिरों की तरक्की के लिए हुकूमत संजीदा, बासर में सीएम दौरे के पेश नज़र इंतजामात का जायज़ा। आदिलाबाद में दर्दी कुमरैया जयंती तकारीब, कलेक्टर और कायदीन का खराज। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।